السلام علیکم ڈیفینس ایورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی جانب سے جرمن کمپنی سے ریڈار سے متعلق اکوپمنٹ منگوائے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کی برطانیہ سے یورو فائٹر ٹائفون خریدنے سے متعلق بات چیت، جرمن سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی یوکرین کو ممکنہ فراہمی، ترکی کی سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت، ترکی کے اکنجی ڈرون اور F-16 کے لیے تیار کردہ AESA ریڈار کی انٹیگریشن، امریکی نیوی میں ایک اور ڈسٹرائر کی شمولیت سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان ایئر فورس نے جرمن کمپنی ہینسولٹ سے موبائل پلس ڈوپلر ریڈار سے متعلق سالڈ ٹرانسمیٹر کٹس خریدی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 60 سالڈ ٹرانسمیٹر کٹس 18 ستمبر 2019 کو پاکستان ایئر فورس کو ڈیلیور کی گئیں۔ پاکستان کے زیر استعمال MPDRs سالڈ اسٹیٹ بیسڈ نہیں تھے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کٹس نئے سسٹم کے لیے خریدی گئی ہوں اور یہ کٹس ہینسولڈ کے 3D TMRL-32 کی طرح کی ہوں۔ ایک اور وجہ جو اس بات کو سیکنڈ کرتی ہے وہ یہ کہ پرانے ریڈارز کی اپ گریڈز کی بجائے یہ سسٹمز نئے ریڈارز کے لیے ایکوائر کیے گئے ہوں، کیونکہ پاک فضائیہ کئی سالوں سے مقامی سطح پر ریڈار ٹرانسمٹ اینڈ ریسیو ماڈیولز کے ڈیزائنز پر کام کر رہی ہے۔ اس ایکوزیشن سے یہ بھی انڈیکیشن ملتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے زیادہ تر لینڈ بیسڈ ریڈار سسٹمز ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ارے ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ فرینڈز، ترکی کی پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ نے کہا ہے کہ ترک کمپنی ایسلسان کا تیار کردہ AESA ریڈار پروٹوٹائپ پروڈکشن کے پروسیس سے گزر کر اس وقت انٹیگریشن کے مرحلے میں ہے۔ اس ریڈار کو اکنجی ڈرون اور ترکی کے F-16 بلاک 30 طیاروں میں استعمال کیا جانا ہے۔ اس ریڈار کو مراد کا نام دیا گیا ہے۔ فیوچر میں اس ریڈار کو ترکی کے ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ ترک آفیشلز کا مزید کہنا تھا کہ ترکی ایئر بورن ارلی وارننگ ریڈار بھی تیار کر رہا ہے، جس کو اس سال ترکی کی فضائیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ ایک نیو جنریشن ایس بینڈ ریڈار ہے جس کو لانگ رینج ارلی وارننگ مقاصد میں استعمال کیا جائے گا۔ اس ریڈار کی رینج 460 کلومیٹر سے زائد ہوگی۔ واضح رہے کہ پاکستان ایئر فورس بھی ترکی سے اکنجی ڈرون حاصل کر رہی ہے، جس کی ڈیلیوریز اگلے سال متوقع ہیں۔ اس ڈرون کے B ورژن پر نہ صرف زیادہ پاورفل انجنز کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ ممکنہ طور پر مستقبل قریب میں اس پر نیا ایکٹیو الیکٹرانیکلی اسکینڈ ارے ریڈار بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ امریکی نیوی میں ایک اور آرلے برگ کلاس ڈسٹرائر کمیشن کر دی گئی ہے۔ یہ اس کلاس کی 70th شپ ہے جو US نیوی میں شامل کی گئی ہے۔ آرلے برگ کلاس کی پہلی شپ 4 جولائی 1991 میں US نیوی میں شامل کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مزید 9 شپس انڈر کنسٹرکشن ہیں اور 9 شپس کانٹیکٹ سٹیج میں ہیں۔ اس شپ کی فل ڈسپلیسمنٹ 8000 ٹن سے زائد ہے اور یہ افیسر سمیت 329 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس شپ کے مین ویپنز میں اسٹینڈرڈ میزائل، ورٹیکل لانچ، اینٹی سب مرین راکٹ لانچ سسٹمز، ٹاماہاک کروز میزائلز اور MK-46 ٹورپیڈوز قابل ذکر ہیں۔ اس ڈسٹرائر پر 2 سی ہاک ہیلی کاپٹرز کے لیے فلائٹ ڈیک موجود ہے۔ فرینڈز، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی آسٹریلیا کے سرکاری دورے پر ہیں۔ دورے کے دوران نیول چیف نے آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں منعقد انڈو پیسیفک سی پاور کانفرنس 2022 میں بھی شرکت کی۔ انڈو پیسیفک سی کانفرنس کا مرکزی تھیم 21ویں صدی میں انڈو پیسیفک میری ٹائم ڈومین کے مشترکہ مقاصد تھا۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد میری ٹائم سیکٹر میں سمندری ماحولیاتی نظام اور بحری سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے باہمی اشتراک اور تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ انڈو پیسیفک کانفرنس میں 40 سے زائد بین الاقوامی بحری افواج کے وفود اور 700 کے قریب دفاعی صنعتی کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں۔ کانفرنس کے دوران نیول چیف نے آسٹریلیا، فرانس، جاپان، کویت اور اسپین کی بحریہ کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کی۔ چیف آف دی نیول سٹاف کا حالیہ دورہ اور انڈو پیسیفک کانفرنس میں شریک بحری افواج کے ساتھ تعاون علاقائی اور عالمی میری ٹائم سیکیورٹی کو مزید مستحکم بنانے میں معاون ثابت ہوگا۔ جرمنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ یوکرین کو اس سال کے اینڈ تک اپنے شارٹ رینج IRST
सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिलीवर करने पर गौर कर रहा है। इतलात के मुताबिक टोटल 10 सिस्टम्स यूक्रेन को डिलीवर किए जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो ये सिस्टम इस साल नवंबर में यूक्रेन में डिप्लॉय किए जाएंगे। इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल यानी IRIST कहे जाने वाले इस सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर की बुलंदी पर एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम को जर्मनी, इटली और स्पेन की कंपनियों ने मिलकर तैयार किया था, जिसमें जर्मनी का लीडिंग रोल रहा है। इस सिस्टम का मिसाइल मार्क 3 की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। इस सिस्टम की जर्मन हुकूमत की तरफ से मंजूरी और डिलीवरी के बाद ये यूक्रेन का सबसे सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बन सकता है। ये सिस्टम इस वक्त जर्मनी, इटली, स्वीडन और यूनान के अलावा कनाडा और नॉर्वे के ज़ेर इस्तेमाल है। तुर्क कंपनी MKE ने अपनी 6x6 व्हीकल माउंटेड होइट्जर तुर्की की बड़ी फौज को डिलीवर करने के लिए रेडी कर दी है। इस व्हीकल को सबसे पहले 2017 की IDEF नुमाइश में अनवील किया गया था। तुर्क कंपनी की तैयार करदा यावूज बुनियादी तौर पर 155 मिलीमीटर होइट्जर है, जिसको हाई मोबिलिटी की गर्ज से तैयार किया गया है। यावूज होइट्जर बुनियादी तौर पर 3 अकसाम के एमुनिशन को फायर करने और 1 मिनट में ज़्यादा 6 राउंड्स फायर करने की सलाहियत रखती है। इसके आर्मर्ड डबल केबन में 5 क्रू मेंबर्स की कैपेसिटी मौजूद है। इस व्हीकल की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, जबकि कंपनी का दावा है कि ये व्हीकल स्टैंडर्ड राउंड्स को 40 किलोमीटर के फासले पर फायर कर सकती है। इस व्हीकल माउंटेड होइट्जर को MKE ने मकामी रिसोर्सेज से तैयार करने का दावा किया है। तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत पर एतराज़ उठाया है। तुर्की ने वाज़े किया है कि वो इन दोनों ममालिक की नेटो में शमूलियत को वीटो कर देगा। तुर्की का मौक़िफ़ है कि स्वीडन कई सालों से तुर्की, जो कि नेटो का एक अहम मेंबर है, उसके खिलाफ PKK और YPG को असला सप्लाई करता रहा है, जिसके शवाहिद भी तुर्की ने नेटो को फराहम कर दिए हैं। दूसरी जानिब फिनलैंड और स्वीडन के एक आला सतही वफ़द ने तुर्क हुकाम से अंकारा में मुलाकात की, जहां तुर्की को इस मामले पर राज़ी करने की कोशिशें की गईं। ताहम तुर्की ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि तुर्की अपनी वीटो पावर से पीछे नहीं हटेगा जब तक ये दोनों ममालिक इसके साथ चंद मामलात पर ट्रीटी साइन नहीं करते। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत का इशारा दिया है। वाज़ेह रहे कि जर्मनी ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत के हक में बयान दिया है। फ्रेंच डिफेंस मिनिस्ट्री और बेल्जियम ने 62 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मुआहदे के तहत फ्रेंच कंपनी नेक्स्टर बेल्जियम को नेक्स्ट जनरेशन सीजर 6x6 155 मिलीमीटर होइट्जर फराहम करेगी। सीजर NG को सीजर के बेस वर्जन से एडवांस करार दिया गया है। इस पर प्रीवियस होइट्जर के 260 हार्स पावर की बजाय 460 हार्स पावर का पावरफुल इंजन इस्तेमाल किया गया है। सीजर NG स्टैंडर्ड राउंड्स को 40 किलोमीटर के फासले पर फायर कर सकती है। सीजर NG में नई बेहतर ट्रांसमिशन और न्यू चेसिस का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से इसकी हाई मोबिलिटी के अलावा प्रोटेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट लाई गई है। तुर्क मीडिया सोर्सेज का कहना है कि तुर्की की एयरफोर्स बरतानिया के ज़ेर इस्तेमाल यूरोफाइटर टाइफून फ्रंट 1 एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने में दिलचस्पी रखती है। तुर्क एयरफोर्स के कमांडर ने गुज़श्ता रोज़ रॉयल एयरफोर्स की एक एयर बेस का भी दौरा किया था। दूसरी जानिब तुर्की अमेरिका से 40 F-16 ब्लॉक 70 तैयारे भी अक्वायर करने की कोशिशों में है। ताहम यूरोफाइटर टाइफून की इस मुमकिन एक्विजिशन का मामला F-16 से अलग करार दिया गया है। तुर्की मुमकिन तौर पर बरतानिया से 80 यूरोफाइटर टाइफून खरीद सकता है। माहिरीन के मुताबिक F-16 और यूरोफाइटर टाइफून की मुमकिन एक्विजिशन एक स्टॉप गैप के तौर पर की जा रही है, क्योंकि 2028 तक तुर्की मुमकिन तौर पर TFX के इनिशियल एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करना शुरू कर देगा। वाज़ेह रहे कि तुर्की और बरतानिया दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई तामुन हालिया कुछ अरसे में काफ़ी मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहा है, जहां बरतानवी कंपनियां रोल्स रॉयस और BAE सिस्टम्स ने तुर्की के TFX प्रोजेक्ट में उसको सपोर्ट कर रही हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।